नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. रिम्स कॉलेज कॅम्प्समध्ये वन महोत्सव. रोपे लावणारे रिम्स संचालक आणि वैद्यकीय अधिकारी. अविरतपणे चालणारे नित्यान्नदान. कांती श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. CITU अंगणवाड्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देणार. युनियनचे राज्य सरचिटणीस GO 10 रद्द करण्याची मागणी. पोवल लक्ष्मी यांच्या अयोग्य टिप्पणीवरून काँग्रेस भडकले. आसिफाबादच्या आमदाराचा पुतळा जाळून निषेध. आजच्या सविस्तर बातम्या. रिम्सचे संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड म्हणाले की प्रत्येकाने वनस्पतीच्या या पर्यावरणाचे रक्षण केले पाहिजे. आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील रिम्स मेडिकल कॉलेजच्या प्रांगणामध्ये वन महोत्सवाचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात रिम्स संचालक सह वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेऊन रोपांना पाणी दिले. तर जयसिंग राठोड म्हणाले की पर्यावरणाचा समतोल बिघडू नये. लोक निरोगी राहण्यासाठी आणि जगण्यासाठी वृक्षाची नितांत गरज आहे. रोपांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. रोपांची वाढ केल्यानेही त्यांच्यामधूनच ऑक्सिजन सोडला जातो आणि निरोगी राहण्यास मदतही होते. వాటర్ లేదా కావచ్చు. ఇంకొక మైసెల్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ 2 days లో లెక్క పెడతాను. ఏంటి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ 50 చెట్లు కలిసాయి. క్వార్టర్ సైడ్ కూడా SR క్వార్టర్, JR క్వార్టర్ మొత్తం మెయిన్ ప్లాంట్. గుడ్ మార్నింగ్. నిన్న రిమ్స్ హాస్పిటల్ ఏదైతే డాక్టర్ డే జరుపుకున్నాం, డాక్టర్ డే సందర్భంగా 3 ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాం మేము. నంబర్ 1 డాక్టర్ డే, నంబర్ 2 బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్, నంబర్ 3 వన మహోత్సవం. సో నిన్న ల్యాక్ ఆఫ్ టైం వల్ల ప్లాంటేజ్ చేయలేకపోయినాం. రిమ్స్ హాస్పిటల్లో కనీసం 1000 ప్లాంట్ మొత్తం మొక్క మేము పెట్టాలని డిసైడ్ అయినాం. అందులో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ HOD ఒక 50 ప్లాంట్ వేయాలి. సో రిమ్స్ లో టోటల్ 21 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. 21 into 50 1050 ప్లాంట్స్. సో అట్లీస్ట్ 1000 ప్లాంట్స్ రిమ్స్ లో మేము ప్లాంటేషన్ చేసి చేయాలని. మొన్న మాకు స్టేట్ లో గ్రీన్ చాంప్ అవార్డు వచ్చింది రిమ్స్ కు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ గ్రీన్ ఉండడం వల్ల, హాస్పిటల్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల, నీటి వల్ల. సో అదే అనుసారంగా మా ఫ్యాకల్టీ HO అందరూ మీటింగ్ తీసుకొని ఈ డాక్టర్ డే సందర్భంగా 1000 ప్లాన్ సందర్భంగా ఈరోజు అరౌండ్ 200 ప్లాంట్స్ ప్లాన్ చేశాము. నాతో పాటు నా ఫ్యాకల్టీస్, సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్, సూపరింటెండెంట్స్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్, అదర్ సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్, స్టూడెంట్స్, హౌజీపీ అందరూ తల ఒక ప్లాంట్ నాటుతున్నారు. వాళ్ళ కొంత బాధ్యత అప్పగించాను. ఎవరైతే ఏ ప్లాంట్ వేస్తారో ఆ ప్లాంట్ వాళ్ళే ట్రీ గార్డ్ పెట్టాలి, వాళ్ళ నేమ్ ప్లేట్ పెట్టాలి, వాళ్ళే రక్షించాలి. ఎవ్రీ వీక్ మా దగ్గర సీనియర్ అసిస్టెంట్ డాక్టర్ సుమలత ఉంది, తనకి ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చాను. రిమ్స్ మొత్తం గ్రీనరీతో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు ప్లాంటేషన్ చేయడం సంతోషదాయమైన విషయం. रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट द्वारे इयत्ता पहिली आणि दुसरीसाठी विकसित केलेल्या डिकोडेबल या पुस्तकांचे अनावरण जिल्हा प्रशासक राजश्री शहा यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी शिबिर कार्यालयात करण्यात आले. रूम टू रीड इंडियाचे टेस्ट मॅनेजर नरसिंहाचारी यांनी रूम टू रीड संस्थेने गेल्या वर्षभरात घेतलेल्या कार्यक्रमाची माहिती दिली. या शैक्षणिक वर्षात राबवण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाचा अहवाल त्यांनी सादर केला. पुढील महिन्यात रूम टू रीड संस्थेने तयार केलेल्या या मॉडेल लायब्ररीचे उद्घाटन कार्यक्रम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात शिक्षण विभागाचे AMO श्रीकांत गौड, रूम टू रीडचे राज्य प्रतिनिधी S प्रवीण, प्रकल्प अधिकारी T नितीन आणि जिल्हा समन्वयक श्रीकांत यांनी सहभाग घेतला। आदिलाबादमध्ये सुमारे 3 वर्षापूर्वी नित्यानंदाचा कार्यक्रम हा सुरू झाला होता आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे। शहरातील प्रजासेवा भवन येथे कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक आपली दररोज भूक भागवतात आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवतात। नुकत्याच झालेल्या या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या या आचारसंहितेमुळे काही दिवस हे अन्नदान थांबले होते। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी कोड उठवल्यानंतर पुन्हा या अन्नदानाला सुरुवात केली। आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून सर्वांचे कौतुक मिळवत आहे आणि अन्नदाता सुखी भव असे आशीर्वादही त्यांना मिळत आहे। నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు ప్రజలు కన్న కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు మార్పుతోనే మన బతుకంటూ అన్ని అండగా మారాడు పేదల కష్టం తీర్చేవాడు పెదవులపై చిరునవ్వే ఇతడు జననేత శ్రీనన్న మగనేత శ్రీనన్న జననేత శ్రీనన్న మగనేత శ్రీనన్న ప్రతి చోట సీనన్ని అంటూ ప్రతి నోట అభివృద్ధి అంటూ ప్రతి మాట నడవాలి మనము తన బాట ఊరు వాడ ప్రతి చోట సీనన్ని అంటూ ప్రతి నోట అభివృద్ధి అంటూ ప్రతి మాట నడవాలి మనము తన బాట యువత మేలుకోవంటే ఒప్పెన కదిలే తన వెంటే యువత మేలుకోవంటే ఒప్పెన కదిలే తన వెంటే అన్నా అని వరమంటే ఉన్నా అని అంటాడు అందరి మనసులు గెలిచిన వాడు మన అభివృద్ధికి రూపం అతడు జననేత శ్రీనన్న మగనేత శ్రీనన్న జననేత శ్రీనన్న మగనేత శ్రీనన్న। अंगणवाडी शिक्षिका आणि मदतनीस युनियन CITUच्या राज्य सरचिटणीस जयलक्ष्मी म्हणाल्या की अंगणवाड्यांना सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यात यावा। शिक्षक व मदतनीस यांना अत्यल्प वेतन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तत्काळ मागे घेऊन त्यांना 24 जुलैनंतर घरी पाठवावे व संपादरम्यान मागील सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार शिक्षकांना 2 लाख, मदतनीसांना 1 लाख आणि VRS सुविधा देण्यात यावी असे ते म्हणाले। मंगळवारी स्थानिक सुंदरय्या इमारतीमध्ये अंगणवाडी युनियनने आयोजित केलेल्या या बैठकीमध्ये ते बोलत होते। अंगणवाडी शिक्षिका आणि मदतनीसांचे नुकसान करणारा जिओ 10 रद्द करून वाढीव सेवानिवृत्त लाभांसह नवीन जिओ जारी करण्याची मागणी त्यांनी केली। त्यांनी राज्य सरकारकडे केली। నా పేరు పి జయలక్ష్మి, తెలంగాణ అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ CITU రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిని।
మన తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ టీచర్స్ ని హెల్పర్స్ ని 65 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళని అతి తక్కువ డబ్బులు చెల్లించి జూలై 1వ తేదీ నుండి ఇంకా విధుల్లోకి రావద్దు, ఇంటికి పంపించాలనే నిర్ణయాన్ని అత్యంత దుర్మార్గంగా నిర్ణయం చేసింది, సర్కులర్ ని జారీ చేసింది. దీనిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలనేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. వెనక్కి తీసుకోకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలను ఉధృతం చేస్తామనేసి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మేము అడుగుతున్నది చాలా న్యాయమైన డిమాండ్. అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ టీచర్స్, హెల్పర్స్, అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం 24 రోజులు నిరవధిక సమ్మె మేము చేశాం. ఈ సమ్మెలో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైన డిమాండ్. కొత్త జీవో వస్తుందనేసి ఎదురు చూసే సమయంలో కొత్త జీవో కాకుండా మళ్ళీ పాత జీవోనే ఈ రోజు తీసుకొచ్చి జూలై 1 నుండి ఇక మీరు అటెండెన్స్ చెయ్యొద్దు, మీరు సెంటర్ కి రావద్దు, అసలు ఇక మీరు ఇంట్లోనే ఉండాలనేసి నిర్ణయం చేయడం అనేది చాలా అత్యంత దుర్మార్గమైన చర్య. అందుకని ఈ చర్యను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి. గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం 2 లక్షల టీచర్లకి 1 లక్ష హెల్పర్లకు ఇవ్వాలి. ఈ అంశాన్ని గమనించాలి. గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అంశాలని కూడా పరిశీలించాలి. కొత్త జీవో ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపోతే ఇప్పటికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు, పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామనేసి కూడా మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. आमदार स्तरावरील व्यक्तीने अनुचित टिप्पणी करून त्वरित माफी मागावी अशी मागणी काँग्रेस नेते आत्राम सुगुना यांनी केली. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष विश्वप्रसाद राव यांच्या विरोधात BRS आमदार कोवल लक्ष्मी यांनी केलेल्या अयोग्य टिप्पणीचा त्यांनी तीव्र निषेध केला. एवढ्या प्रमाणात ही पक्षश्रेष्ठींसह आसिफाबादमध्ये त्यांचा पुतळा जाळला आणि नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. आदिवासी समाजाबद्दल या अनुचित भाष्य करणे हे सबब नाही असे आमदार ते म्हणाले. तर आमदार स्तरावरील व्यक्तीने संयमाने वागावे आणि ताबडतोब त्यांनी ते आपले शब्द परत घ्यावे आणि प्रसादराव यांची माफी मागावी अशी ग्वाही मागणी त्यांनी केली. ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయం చేస్తున్నా అని చెప్తున్నావు కదా, ఇదేనా నీ రాజకీయం? మహిళలను కించపరచడమా, మహిళలను అవమానపరచడమా? ఒక మహిళగా ఉండి ఈ విధంగా నేను మాట్లాడిన అనేసి తప్పకుండా మహిళలకు, మరి ఆ తల్లులకు క్షమాపణ చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే కవితకు పట్టిన గతి నీకు తప్పకుండా పడుతుందనేసి చెప్తున్నా. ఎవరైనా అడిగితే పోరాట స్ఫూర్తితో వచ్చినటువంటి వాళ్ళం, ప్రజల పక్షాన ఉన్నటువంటి వాళ్ళం, ప్రజల కష్టాలు తెలిసినటువంటి వాళ్ళం, ప్రజల అభివృద్ధి కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళమే. కాబట్టి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి సీతక్క గారికి ఒక ఆదివాసీ బిడ్డకు మంత్రి పదవి ఇచ్చింది. 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసినటువంటి క్రమంలో మీ BRS ఎవరైనా ఆదివాసిని గుర్తించిందా అని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతంలో బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉంటారు కాబట్టి ఆ ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు తప్పకుండా అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో ఈ ప్రాంతానికి సీతక్క గారిని ఇన్ఛార్జ్ గా పంపించడం జరిగింది. మరి అభివృద్ధి కొరకు ఈ ప్రాంతానికి సీతక్క గారు వస్తే మరి అభివృద్ధిని సహించలేని మీరు ఈ విధమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడమా? మీరు మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు ఫామ్ హౌస్ చుట్టూ తిరుగుతూ పైసలు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలో అని మీ బాబతి అయితే, ప్రజల పక్షానుండి ప్రజల అభివృద్ధి కోరుకున్నటువంటి బాధ్యత మా ప్రభుత్వానిది. మరి ఈ రోజు మరి 30 సంవత్సరాలు నేను రాజకీయ జీవితం అని చెప్తున్నావు కదా, 30 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితంలో ఇలాంటి మాటలు నేర్చుకున్నావా అని మేము అడుగుతున్నాం. మరి ఇలాంటి మాటలు నేర్చుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నేను తప్పకుండా తరిమి కొడతారనేసి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. మా కార్యకర్తలు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు నీది, కానీ మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మా కార్యకర్తలకి అది నేర్పలేదు. మా కార్యకర్తలకి మరి మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంస్కారం నేర్పింది, గౌరవించడం నేర్పింది. మరి వాళ్లకు మా అభివృద్ధి పనులలో వాళ్ళు భాగస్వాములై ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి జరగాలనేటువంటి లక్ష్యం పెట్టుకొని వాళ్ళు మాతో కలిసి పనిచేశారు.
राज्य सरकारने मेगा डीएससी जाहीर करावी या मागणीसाठी बेला मंडळ केंद्रात मंगळवारी एबीव्हीपीच्या वतीने विद्यार्थ्यांसह आंबेडकर चौकात आंदोलन केले। त्यामुळे त्या चौकात वाहतूक ठप्प झाली। या प्रकरणाची माहिती मिळताच एसआय या लिंगन्ना कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी एबीव्हीपीच्या नेत्यांनी तेथून रवानगी केली। तर काँग्रेसची सत्ता आल्यास मेगा डीएससीच्या या माध्यमातून 25,000 शिक्षक पदे भरण्यात येतील असे आश्वासन निवडणुकीपूर्वी बेरोजगारांना देण्यात आल्याची आठवण एबीव्हीपीचे जिल्हा निमंत्रक अक्षय यांनी करून दिली। या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले की मागील सरकारने जारी केलेल्या या 5,089 शिक्षक पदाव्यतिरिक्त 11,062 पदांसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे। तर शिक्षकाच्या बदल्या व पदोन्नतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्याने नव्याने निर्माण झालेली 15,000 शिक्षक पदे सध्या डीएससी मध्ये जोडून 25,000 शिक्षक पदे भरण्यात यावी असे ते म्हणाले। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా వేలా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రస్తారోకో నిర్వహించడం జరిగింది। ఎందుకనగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ డిఎస్సి ఎగ్జామ్ ఈ నెల 17న ఉండేది, దీన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా డిఎస్సి 25,000 పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి। అదేవిధంగా జాబ్ క్యాలెండర్ని కూడా వెంటనే ప్రకటించాలి। మనం చూసుకున్నట్లయితే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి 10 నెలలైతున్నా కూడా ఇప్పటికీ విద్యార్థుల పైన ఎలాంటి సమస్యల గురించి దేని గురించి పట్టించుకోని పరిస్థితి ఈ రోజు మన తెలంగాణలో ఉంది। అదే విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే గతంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అదే విధంగా ఈ రేవంత్ రెడ్డి పాలన కూడా ఉందని మేము చెబుతా ఉన్నాము। ఇలా విద్యార్థుల గురించి విద్యార్థుల యొక్క సమస్యల గురించి పట్టించుకోకపోతే రేపటి రోజున పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని, అదేవిధంగా పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు చేపించి మీ యొక్క కుర్చీని మీరు గద్దె దింపే పరిస్థితిలో మీరు రేపు చూస్తారని ఏబీ హెచ్చరిస్తా ఉంది। లేని పక్షంలో ఏబీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। नाई ब्राह्मणांनी सर्व क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करावी असे मत जिल्हा अध्यक्ष वेणुगोपाल व कार्याध्यक्ष रामकुमार यांनी मंगळवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील बीसी संगमच्या या इमारतीत आयोजित केले होते। यावेळी नाई ब्राह्मण नगरच्या अध्यक्षपदी कायम असलेल्या मचराला रामुलू यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सोमवारी व्यंकटेश यांची निवड अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली। तर यावेळी जाती समाजाच्या वतीने दोघांचाही शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। समाजाला बळ देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे नगराध्यक्षांनी सांगितले। అధ్యక్షతన నిర్వహించడం జరిగింది। ఆ తర్వాత సంవత్సరాల పదవి కాలం ఇవ్వడానికి పెద్దలు ఇంతకుముందే నిర్ణయం ఈ రోజు వాళ్ళకి సన్మాన కార్యక్రమం మాజీ అధ్యక్షుడు కొత్తగా నూతన అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి సోమగారి వెంకటేష్ గారికి సన్మానించడానికి కార్యక్రమానికి వచ్చారు। జై నాయ్ జై నాయ్ నాయ్ బ్రహ్మలైకత వర్ధిల్లాలి నాయ్ బ్రహ్మలైకత వర్ధిల్లాలి। జై నాయ్ జై నాయ్ జై నాయ్ జై నాయ్ లైకత వర్ధిల్లాలి బ్రహ్మలైకత వర్ధిల్లాలి జై నాయ్ జై నాయ్ జై నాయ్। బీసీ సంక్షేమ సంఘ భవనంలో నాయ బ్రాహ్మణుల యొక్క వీటి పట్టణవాది శాఖ ఆధ్వర్యంలో గత సంవత్సరం 11వ తారీఖు 4వ నెల 23 నాడు మా దగ్గర ఎన్నికల ప్రక్రియలో మేము సమిష్టిగా
కొత్త వాళ్ళ అధ్యక్షునిగా మాచల రామగారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అదే విధంగా రెండవ అధ్యక్షునిగా సోమగారి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి నేటికి అయితే ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ మాచల రామగారి యొక్క గౌరవం చూసినందున వారికి సన్మానం వీడ్కోలు పలుకుతూ మరి అదే విధంగా సోమగారి వెంకటేశ్వరు ఈరోజు పట్టణ శాఖ అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన ఈరోజు ఎందుకంటే పట్టణ బాడీకి అధ్యక్షుడు ఎన్నికైన సందర్భంలో ఆయన మా నాయ బ్రాహ్మణ సంఘం తరఫున, జిల్లా బాడీ తరఫున, మా బీసీ సంఘాల తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అదేవిధంగా ఈరోజు ఎందుకంటే నాయ బ్రాహ్మణులు కులవృత్తుల వాళ్ళు బీసీ సంఘాలు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి మన యొక్క బీసీ చైతన్యంతో మన బీసీలకు కావాల్సినటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు కానివ్వండి మన నాయ బ్రాహ్మణులకు ఏదైతే ఉన్నదో దానికోసం కూడా మేము పోరాటం చేస్తామని మా బీసీ సంఘం జిల్లా కార్యవర్గం నుంచి కూడా మీకు తెలియడం जरूर। पीडीएसयूचे जिल्हा सचिव गणेश यांनी एनटीए अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा आणि एनईटी परीक्षेतील या नियमित जबाबदारी स्वीकारावी, तसेच विद्यमान न्यायाधीशांसमवेत खटला चालवावा आणि दोषांना कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली। युनायटेड स्टुडंट्स युनियनच्या संयुक्त विद्यमानाने मंगळवारी जिल्हा केंद्रातील संघ भवनामध्ये बैठक घेतली। तर त्यांनी या महिन्याच्या 4 तारखेला शैक्षणिक संस्था बंदाचीही हाक घेतली। तर ते म्हणाले की केंद्र सरकार नीट परीक्षांना लबाड असल्यासारखी वागणूक देत आहे। त्यांनी राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेच्या आव्हानानुसार या महिन्याच्या 4 तारखेला होणाऱ्या बंदाला विजयी करण्याची मागणी केली। రాజీనామా చేయాలి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ ను బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను జయప్రదం చేయండి ఈ నెల 4న విద్యా బంధును జయప్రదం చేయండి న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను వర్ధిల్లాలి వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత రాజీనామా చేయాలి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ ను బర్తరఫ్ చేయాలి ఎన్టీఏ చైర్మన్ నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను జయప్రదం చేయండి ఈ నెల 4న విద్యా బంధును జయప్రదం చేయండి న్యాయం చేయాలి నీట్ అభ్యర్థులను ఈ రోజు ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పీడీఎస్ జిల్లా కార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే నీట్ అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం। ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నీట్ అభ్యర్థులతో చెలగాటమాడుతూ ఇవాళ నీట్ అభ్యర్థులకు న్యాయం చేయని పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంది। అందులో భాగంగానే ఈ నెల 4న విద్యా సంస్థలు బంద్ చేయాలని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం దేశవ్యాప్తంగా। ఏదైతే నీట్ అభ్యర్థులను న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి దాంతోపాటు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని రాజీనామా చేయాలని చెప్పేసి అలాగే ఎన్టీఏ చైర్మన్ ను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఐక్య విద్యార్థి సంఘాలుగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। ఏదైతే ఈ నెల 4న విద్యా సంస్థలు బంద్ చేస్తా ఉన్నామో ప్రైవేటు పాఠశాల యాజమాన్యాలు సహకరించాలి, అలాగే ప్రభుత్వ పాఠశాల అధికారులు కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము కోరుతా ఉన్నాం। पंचायत सचिव कैलास म्हणाले की पावसाळ्याच्या या पार्श्वभूमीवर लोकांनी मोसमी आजारापासून सावध राहून जत्रा पाळल्या पाहिजे। तर निर्मल ग्रामीण मंडळाच्या या रत्नापूर कांदळी गावात मंगळवारी ड्राय डे कार्यक्रम घेण्यात आला। जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशानुसार दर शुक्रवारी आणि दर मंगळवारी गावात ड्राय डे कार्यक्रम घेण्यात आल्याचे ग्रामपंचायतीचे सचिव यांनी सांगितले। या पावसाळ्यात डेंग्यू मलेरिया सारखे आजार होऊ नये यासाठी जनजागृती करण्यात आली आहे। तर पाण्याचा साठा होणार नाही याची काळजी घ्या आणि परिसर स्वच्छ ठेवा असे ते म्हणाले।
నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మా గ్రామ పంచాయతీ రత్నాపూర్ గాంధీ మండలం నిర్మల్లో వారానికి 2 సార్లు ప్రతి మంగళవారం మరియు శుక్రవారం డ్రై డే నిర్వహించాలని ఆదేశించడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మా గ్రామ పంచాయతీలోని ప్రతి ఇంటికి మా ఆశా వర్కర్లు, అంగన్వాడీ టీచర్లు, వెలుగు ఏదైతే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఉన్న సీఏలు, మా గ్రామ పంచాయతీ స్టాఫ్ సిబ్బంది, ఈ గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న అధికారులం అందరం కలిసి ఒక 3 టీములను ఏర్పాటు చేసుకొని ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి వాళ్ళకి డ్రై డే యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏదైతే వాటర్ స్టోరేజ్ ఉంచకుండా ఈ స్టోరేజ్ ఉంచడం వల్ల ఏదైతే పాత వాడేసిన కూలర్లు కానీ, గాలి పడేసిన కొబ్బరి బొండలు కానీ, ఇట్లాంటి ఏదైనా కుండలు కావచ్చు, టైర్లు కావచ్చు, ఇట్లాంటి వాటిలో వాటర్ స్టోరేజ్ ఉండకుండా ఇంటికి తిరిగి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ వల్ల అందులో ఈ డెంగ్యూకి సంబంధించిన దోమలు కానీ, వాటిలో లార్వాలో గుడ్డు పెట్టేసి గుడ్డు లార్వాగా అయిపోయి ఈ మలేరియా అలాంటి వ్యాధులకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి అవగాహన कल्పించడం జరుగుతుంది. वाढत्या रहदारीच्या पार्श्वभूमीवर दुसरी सहल करावी की दुसरी बस पकडावी अशी भीती मंगळवारी ग्रामस्थांना सतावत होती. निर्मल जिल्ह्यातील मामडा मंडळातील कमलकोट गावात जाणारी नियमित आरटीसी बस आज सकाळी पोंकल ग्रामस्थांनी अडवली. या बसमध्ये 100हून अधिक विद्यार्थी व विविध गावातील लोक प्रवास करत असल्याने गर्दी होत असल्याने त्यांनी सांगितले. बसमध्ये जास्त गर्दी असल्याने काही अनुचित अपघात झाल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्नही त्यांनी केला. यापूर्वी अनेकदा अधिकाऱ्यांनी दखल घेतलीही नाही. त्यांना अपघात होण्यापूर्वी जागे करून समस्या सोडवण्यास सांगितले. డ్రైవరు అండ్ కండక్టర్ పేపర్ కి చూడు కాదు ఏదన్నా ఒకటి అయితే డిసిషన్ ఉంటుంది కదా పేపర్ కి చూడు. ఇప్పుడు గత 3-4 నెలలుగా బస్సులలో అధిక ప్యాసింజర్లతో రవాణా జరగడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎన్నిసార్లు డిఎం గారికి మేము వీడీస్ తరఫున కానీ ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా కానీ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా బస్సులు వచ్చిన తర్వాత ఇస్తామని ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ మధ్యలో గుర్తు చేసినప్పటికీ ఎలక్షన్ కోడ్ తర్వాత కొత్త బస్సులు వేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు డిఎం గారికి చెప్తే మాకు మధ్యలో మళ్ళీ ఇప్పుడు జూన్ తర్వాత మాకు ఎవరు గుర్తు చేయలేరు కనుక మేము మర్చిపోయాము. ఏదేమున్నా 3-4 రోజులలో బస్సులు వేరే రూట్లో తగ్గించి ఇక్కడ పెంచుతామని చెప్తుండే. కానీ ఒక్కొక్క బస్సులో 55 మంది ప్రయాణించాల్సిన బస్సులో ఈ రోజు 136 మంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు. అలాగే ఇంతకు ముందు కూడా 165 మంది కూడా ప్రయాణించిన రోజులు ఉన్నాయి. ఏదైనా ప్రమాదం సంభవిస్తే ఇబ్బంది అయితే కనుక దయచేసి దీనిపైన అధికారులు స్పందించి ఏదైనా ప్రమాదం జరగక ముందు స్పందించి వేరే సర్వీసులను పునరుద్ధరిస్తారని మేము కొనకలు ప్రజల తరఫున ఇక్కడ, ఎందుకంటే కమల్కోట్, ఆదర్శ నగర్, టెంబూర్ని, పోతారం, అనంతపేట్, కమల్కోట్, బండల్ ఖానాపూర్, న్యూ సాంగి వరకు హైవే లేదు. ఈ మధ్యలో రూట్లలో కంపల్సరీ స్టూడెంట్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటది కనుక ఏదైనా భారీ ప్రమాదం జరగక ముందే అధికారులు స్పందించి ఇక్కడ సర్వీసులు పునరుద్ధరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా డిఎం గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళని ఏమంటే మేము పని ఒత్తిడి వల్ల మర్చిపోయినామచ్చు, మీరేం గుర్తు చేయలేరంటుండ్రు. మేము చాలా సార్లు వీడీస్ తరఫున కూడా వారికి 8 సార్లు రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు సరిగా స్పందించలేరు. బస్సులు తక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా ఒక వారం రోజుల్లో లేదంటే 3-4 రోజులలో వేరే బస్సు వేస్తానంటుండ్రు. దీనిపైన పై అధికారులు తక్షణమే స్పందించి ఇక్కడికి సర్వీసులు ఏర్పాటు చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం.
ఎందుకంటే 135 మంది 55 మంది పోవాల్సిన ఆర్టీసీ బస్సులా 136 మంది టికెట్లు కొట్టిండ్రు. ఇంకా ఆల్రెడీ ఇంకా 30-40 మంది పిల్లలు టికెట్లు కొట్టలేరు. దానికి మరి చర్యలేవి. అంతేకాకుండా మేము ముగ్గురం ఒక బైక్ మీద పోతే पेनाल्टी इస్తారు, हेल्मेट लेదంటారు. మరి దానికి వాళ్ళు बाजू राज्य सरकारने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार अपंगांना 6,000 पेन्शन लागू करण्याची मागणी CPMचे ज्येष्ठ नेते बंडी दत्तात्रय यांनी केली. मंगळवारी स्थानिक सुंदरय्या भवन येथे दिव्यांग व्यक्तींसोबत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. सत्तेत येऊन 7 महिने उलटूनही यावर कोणताही कार्यवाही झालेली नाही हे खेदजनक असल्याचे ते म्हणाले. या महिन्याच्या 3 तारखेला ANPDRच्या या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचे ठरवले. ही धरणे यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी इतर सर्व समस्या सोडवण्याचीही मागणी केली. ఎన్నికల ప్రణాళికలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వికలాంగులకు 6,000 పెన్షన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ప్రకటించిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ వాళ్ళకు 6,000 ఇవ్వడం లేదు. NPRD ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ముందట 11:30 గంటలకు ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రకటించిందో వికలాంగులకు స్పందించకపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. వెంటనే వాళ్ళకు ఆ పెన్షన్ 6,000 ఇవ్వాలా. అదేవిధంగా పక్కా ఇల్లు ఏదైతే ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా లబ్ధిదారులందరికీ లేనటువంటి వాళ్ళకందరూ కూడా శాంక్షన్ చేయాలని, ఇంకా అనేక సమస్యలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల విషయంలో కానీ, నిరుద్యోగుల విషయంలో కానీ అనేక సమస్యల మీద రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంలో NPRD ఆధ్వర్యంలో రేపు ఆదిలాబాద్ కలెక్టరేట్ ముందట ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. దీనికి అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలా. ప్రభుత్వం వెంటనే వాళ్ళకి పెన్షన్ 6,000 ఇవ్వాలనేటువంటి ప్రధాన డిమాండ్తో ఈ కార్యక్రమం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. रिम्स कॉलेज कॅम्प्समध्ये वन महोत्सव, रोपे लावणारे रिम्स संचालक आणि वैद्यकीय अधिकारी. अविरतपणे चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. CITU अंगणवाड्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देणार, युनियनचे राज्य सरचिटणीस जिओ 10 रद्द करण्याची मागणी. पोवल लक्ष्मी यांच्या अयोग्य टिप्पणीवरून काँग्रेस भडकले, आसिफाबादच्या आमदाराचा पुतळा जाळून निषेध. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.